कागज गाने राधिका गुरुवारी राधा स्वामी धाम का महिमे रजनाई शिव जानी सहज अवधर की धानी बिना शांत पावे नहीं स्मृत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा महिमा सुनाई विनय अनुराग जुगायो के घर पूजो भाई साधु संग कर सावर सो मैंने पिया गाये प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए लाड़ पर देवी कर रहूं कैसे पिया घर जावे दर्शन राशुनित नित रहो गए मन गिरताए श्रासरी आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरखता चले पाए निज घर भाषा ये आशा निर्मल बसे रह जीता उदासा विनय सुनाई पावा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धारा बुरखा करो दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धारा बुरखा करो खोले अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़कार सविनय कर उपकार साधु संग महिरे अनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुषा आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा यथार बार बार बल जाऊं तन मन विचरण पार क्या मुखरी मैं गाऊं मेहर कृपा करो पुण्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धुनी नित्य गुरु तुम सेवा अचल भक्ति मोहिनी प्रभु दीनाय दीनाय नाथ हाथ हाथ मान करो अब राखो नित साथ दीना दयाल कृपा निधि काम को हम धरो भा सब विधि अब गुणवार तुम राखो गिरिराजो तुम नारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समराथ तुम दीनया वर्ण दुष्रा आप करो दया पर तक शो तुम नारी अति विलंब क्यों दया करो मेरे स्वाइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बाकी नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे स्वाइया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बाकी नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ मार सविनय कर उपकार साधु संग महिरे अनित परम गुरु दातार साधु संग महिरे अनित परम पिता गुरु ब्रह्मा
Bhagraveshna Gurudeva Bhaisar Gurudeva Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namo Akhandamulakaram Bhaktam Jenam Chacharam Karpodam Dasitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Ogganatimirandhashugan Janasranga Chakkhunamritam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Sthavarajangam Bhattam Janapristam Chacharam Karpodam Dasitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Chitrupena Pripattam Trilokam Sasratam Karpodam Dasitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo Nagruditam Tattvam Nagruditam Tapam Tattvajnanat Param Nasti Tasmai Shri Gurave Namo Nath Sri Nath Madhva Sri Nath Sharvatma Tasmai Shri Gurave Gurudari Adi Sarvabhaudekam Gurupadaram Nasti Tasmai Shri Gurave Namo Brahmanandam Parmashikaram Kevalam Jnanam Nandavitam Gaganasatrishan Tattveshadhyasam Evam Indam Vyolamacharam Sarvodhi Shakshidam Bhavaditam Tignavedam Shadram Tam Namami Shadram Tam Namami Shadram Tam Namami জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর পূজনীয়া সাধনাদি রচিত স্তোত্র পাঠ করছেন খাদড়ার থেকে শ্রীমদ্দা অনিমা মল্লিক মা। জয় গুরু। জয় গুরু। সাধনাদির প্রার্থনা পাঠ করছি, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শুরু করুন। আমার ইষ্ট, আমার আদর্শ, আজ থেকে আমার জীবন তোমার, তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক, তোমাকে প্রতিষ্ঠা করায় আমার জীবনের সর্বপ্রথম ব্রত হোক। নারী নীতিতে তুমি বলেছ, তুমি কল্যাণী রূপে, সতী রূপে, নারী রূপে আমাকে আমার বৈশিষ্ট্যে বর্ধনশীলা দেখিতে চাও। শপথ করছি আমার জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। তুমি সুস্থ হও, দীর্ঘায়ু হও, আমার জীবন আমি তোমায় অর্ঘ্য দিলাম। তুমি উচ্ছল হয়ে ওঠো, পুলকে, জীবনে, যশে আর সমান সম্বেগে। নারী আমি, অমৃতের অধিকারিণী, আশীর্বাদ করো যেন তোমার এই অফুরন্ত অমৃত নিয়ে নিপীড়িত, ব্যথিত, কর্মিষ্ঠ, আদর্শ প্রাণ নরকে আমি অপূর্ব প্রাণন স্নানে স্নাত করিয়া তোমারই দিকে তাকিয়ে আরো এগিয়ে দিতে পারি। তুমি আমাকে ভালোবাসার অধিকারিণী করেছ, আমি আমার সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তোমাকে সতেজদীপ্ত জীবনময় দেখতে চাই। তুমি এই শুভক্ষণে আশীর্বাদ করো যেন আমি এমনি ভাবে আমার চলায় তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে মুক্ত করে তোমার মহান অভিযানকে অবাধ করে তুলতে পারি। আমার অস্থি বৃদ্ধির পরম উদ্ধাতা, আমার প্রিয় পরম, জন্ম জন্মান্তরী বহু তপস্যার ফলে তোমাকে পেয়েছি আমরা। আমাদের এই জীবনে সার্থক হয়েছে আমাদের জন্ম, ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি তোমার চরণ স্পর্শ করে। যুগের পর যুগ তপস্যা করো, দেবতারা যাকে মুক্ত করে তুলতে পারেননি, কত পুণ্য ফলে সেই তোমাকে করেছি মুক্ত, অরূপ ভগবানকে করেছি মানুষ ভগবান। দয়াল, কত ভাগ্য আমাদের প্রিয়তম, আজ এই শুভক্ষণে তোমার চরণে শুধু এই প্রার্থনা আমাদের, তুমি দীর্ঘায়ু হও, সুস্থ হও, সুখী হও, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আর দাও আমাদের সেই প্রেরণা যা আমাদের সক্ষম করে তুলবে বাঁচা বাড়ার অপূর্ব সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে সব পারিপার্শ্বিক আমাদেরকে তোমার জীবন বৃদ্ধির অনুকূল করে গড়ে তুলতে। ওগো দরদি বন্ধু, আমার সর্বস্ব, তুমি আমার জীবন, আমি জানি তুমি আমার বন্ধু, তোমার মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই। তোমার প্রতি কর্মে, প্রতি ভঙ্গিতে আমার এই বিশ্বাস যেন দৃঢ়তর হয়। আশীর্বাদ করো দয়াল, আমি যেন তোমাকে মুহূর্তের জন্য ভুলি না। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ, তুমি আমার অনুকূল, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ। তাই প্রার্থনা দাসী,
তোমার জীবন চিরবর্ধনে রঞ্জিত হয়ে উঠুক। তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক। আমার নারীত্ব ধন্য হোক, সার্থক হোক তোমার নারীর নীতি প্রতিপালনে। ওগো প্রিয় রাজাধিরাজ সম্রাট, তুমি থাকো, তুমি বাঁচো, আমাদের জীবন চলনার প্রতি পদক্ষেপে ধ্বনিত হয়ে উঠুক স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের পাঁচালী গীতি পাঠ করছেন খাদরাত থেকে শ্রীমতী রীতা মাহাত্মা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। পাঁচালী। তোরা শোন রে ভাই, বলে যাই বাঁচা বাড়ার পথ, যে পথে চলেছে ঠাকুর অনুকূলে রথ। শোনো পূর্ণ কথা, শোনো পূর্ণ কথা, তার বারতা কহি বিবরণ। যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়। পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়। গ্রাম হিমায়িতপুরে, গ্রাম হিমায়িতপুরে, পদ্মা তীরে, জেলা পাবনায়। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়, মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী। যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি। করে গৃহ আলো, করে গৃহ আলো প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল। যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল। তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কহনো না যায়। ভুবন মোহন রূপে সবারে ভোলায়। শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাই পারাবার। নর রূপে এলো সে যে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার। বাঁচা বাড়ার আসল নীতি ধর্মে সারাসার। করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালন। প্রতিবেশী সেবা করে ইষ্ট পথে চলো, ওই তো আর্য নীতি, ওই তো আর্য নীতি। ধর্মনীতি হিংসা দেশ ছাড়ো, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো। পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম ইষ্ট ধর্ম ধরো। ইষ্টভৃতি যজন যাজন যথাবিধি করো, ওই তো বাঁচার পথ, ওই তো বাঁচার পথ। ভিন্ন পথ আর কিছুই নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই। গড়ো আর্য সমাজ, গড়ো আর্য সমাজ, বাড়াও ধাঁচ আর্য কৃষ্টি রাখো। বুদ্ধ ঈশাই রসুল কৃষ্ণে সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বাতন, তারাই পূর্বাতন, বর্তমান শ্রেষ্ঠ অনুকূল। যার বিধি মেনে চলে কাটায় মনের ভুল। পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে ভ্রান্তি পাবে মহাসুখ। কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ। ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টানো ভাই অনুকূলে রথ। ধর্ম নষ্ট নাই পাবে, পাবে বাঁচার পথ। ওই তো সৎসঙ্গ, ওই তো সৎসঙ্গ, মনে রঙ্গে করহ বিহার। কমল নিরঞ্জন ভজে পদ যুগল তার। জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম। শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘনশ্যাম। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। জয় গুরু।
খুবই সুন্দরভাবে সকল মায়েরা শঙ্খধ্বনি ও প্রার্থনা, পূজনীয় সাধনাদি রচিত স্তোত্রপাঠ, শ্রী শ্রী ঠাকুরের পাঁচালী গীতি পাঠ করলেন। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে ওনাদের সকলেরই সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, ইষ্টোচ্ছল জীবনের প্রার্থনা করি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় গুরু। আজ ৯ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, সৎসঙ্গ বিহার খাদরার পরিচালনায় আজ এই অনলাইন মাতৃ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন খাদরা নিবাসী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমত্যা অনিমা মল্লিক মা। এখন আমরা সমবেতভাবে অনিমা মায়ের পরিবারের সকলেরই সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, ইষ্টোচ্ছল জীবনের প্রার্থনায় এবং এখানে উপস্থিত সকলেরই তথা এই বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় দয়ালের আতুল চরণে আমরা সমবেতভাবে ২ মিনিট নাম করব। নামের সময় হলো। ওম ব্রহ্ম পরমহ্ম কুলমালী আধাস্বামী দয়ালের চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। জগৎ জননী বড়মার চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পূজনীয় বাবাইদার চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পূজনীয় অবিন্দার চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। ঠাকুর পরিবারের সকলেরই চরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই এবং এখানে উপস্থিত সকলকেই জানাই রানন্দিত জয়গুরু। এখন আমরা পরম দয়ালের নানা অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ শুনব। এখন পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছেন খাদরার থেকে শ্রীমতী দীপালি কাবরিমা। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে মা। পরমারাধ্য জীবন দেবতা পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করছে। অহংকার আসক্তি এনে দেয়, আসক্তি এনে দেয় স্বার্থ বুদ্ধি, স্বার্থ বুদ্ধি আনে কাম,
কাম হতেই ক্রোধের উৎপত্তি, আর ক্রোধ থেকেই আসে হিংসা। ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান, জ্ঞানেই সর্বভূতে আত্মবোধ হয়, সর্বভূতে আত্মবোধ হলেই আসে অহিংসা, আর অহিংসা হতেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে কোনো একটির অধিকারী হবে, ততটুকু সমস্ত গুলির অধিকারী হবে। পুনরায়, অহংকার আসক্তি এনে দেয়, আসক্তি এনে দেয় স্বার্থ বুদ্ধি, স্বার্থ বুদ্ধি আনে কাম, কাম হতেই ক্রোধের উৎপত্তি, আর ক্রোধ হতেই আসে হিংসা। ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান, জ্ঞানেই সর্বভূতে আত্মবোধ হয়, সর্বভূতে আত্মবোধ হলে আসে অহিংসা, আর অহিংসা হতেই প্রেম। তুমি যতটুকু যে কোনো একটির অধিকারী হবে, ততটুকু সমস্তগুলির অধিকারী হবে। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর সত্যানুসরণের যে বাণী অংশটি পাঠ হলো সেটিরই ইংলিশ ভার্সন পাঠ করছেন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে শ্রীমতী দীপালি মাহাতমা। জয় গুরু। জয় গুরু মা। Now I am reading the English version of Sattvanusaran. Obsessed ego brings forth addiction. Addiction breeds selfish interest. Selfish interest gives birth to passions. Passions is the source of anger, and anger begets violence. Devotion brings wisdom. In wisdom, there is the sensing of self in creation. When there is this realization of self in creation, non-violence emerges, and from non-violence comes love. To the extent you possess any, you possess all. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Guru. জয় গুরু মা। এরপর পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ করছেন খাতড়া নিবাসী শ্রীমতী অনিন্দিতা মাহাতমা। জয় গুরু মা। হ্যাঁ, জয় গুরু। হ্যাঁ, শুরু করুন। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চলার সাথী গ্রন্থ থেকে বাণীপাঠ। আদর্শ প্রাণতার সাক্ষ্য। তুমি যতই আদর্শে স্বার্থপ্রাণ হইবে, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় ও ব্যবহারে মিষ্টতা, সহানুভূতি ও সংবর্ধনা, এগুলি তোমার চরিত্রকে অনুলিপ্ত করিয়া তোমার পারিপার্শ্বিকে প্রতিফলিত হইবেই। তুমি আদর্শে যে স্বার্থপ্রাণ হইয়াছ, তাহার প্রতিষ্ঠাই যে তোমার পরম স্বার্থ, এই আকুতি তোমাকে বাধ্য করাইয়া অথচ অজ্ঞাতসারে এমনতর করিয়া তুলিবে, আর ইহাই তোমার আদর্শ প্রাণতার সাক্ষ্য। পুনরায়, তুমি যতই আদর্শে স্বার্থপ্রাণ হইবে, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় ও ব্যবহারে মিষ্টতা, সহানুভূতি ও সংবর্ধনা, এগুলি তোমার চরিত্রকে অনুলিপ্ত করিয়া তোমার পারিপার্শ্বিকে প্রতিফলিত হইবেই। তুমি আদর্শে যে স্বার্থপ্রাণ হইয়াছ, তাহার প্রতিষ্ঠাই যে তোমার পরম স্বার্থ, এই আকুতি তোমাকে বাধ্য করাইয়া অথচ অজ্ঞাতসারে এমনতর করিয়া তুলিবে, আর ইহাই তোমার আদর্শ প্রাণতার সাক্ষ্য। বাণী সংখ্যা 45। জয় গুরু। জয় গুরু মা। এরপর পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের দেবী সূক্ত গ্রন্থ পাঠ করছেন খাতড়া নিবাসী শ্রীমতী চন্দনা সাহু মা। জয় গুরু মা। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শুরু করুন। আজ টাওয়ার ভালো নেই আমাদের এখানে, ঠিক আছে। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের দেবী সূক্ত গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। ইষ্টহারা অবুঝ কোপন স্বভাবা হয়ে ওঠো না, চণ্ডা সেজে বসো না, মঙ্গল চণ্ডী হও। অচ্যুত শিব অনুধ্যায়িতা নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ তৎপর হয়ে অস্থি বৃদ্ধির অন্তরায়কে নিরোধ করে, আর তিনি শিব, যিনি ইষ্টার্থ অনুধ্যায়িতায় আত্মনিয়ন্ত্রণ তৎপরতায় অভ্যস্ত, যিনি মঙ্গলের মূর্ত প্রতীক। বাণী সংখ্যা 34। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু।
এরপর পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী মুখনিসৃত গ্রন্থ নারী নীতির থেকে পাঠ করছেন খড়িকা বাঁকুড়া থেকে শ্রীমতী শীলা মাহাতমা। জয়গুরু। শীলামা আছেন? জয়গুরু। হ্যাঁ জয়গুরু মা, শুরু করুন। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মা শোনা যাচ্ছে। হ্যালো। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে মা, শুরু করুন। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। লক্ষ্মী বউ, তোমার কোনো কারণ লইয়া যদি সংসারে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়, তোমার স্বামীকে তাহা সমর্থন করিতে দিও না। নিজের দক্ষতাকে খাটাইয়া পরিজনের ভিতর তুষ্টি আনিয়া তাহার নিরাকরণ করিও, নিমেষে লক্ষ্মী বউ হইয়া দাঁড়াইবে, সন্দেহ নাই। বাণী সংখ্যা 122। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয়গুরু। জয়গুরু। খুবই সুন্দরভাবে সকল মায়েরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের নানা অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ করলেন। আমি সকলেরই সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, ইষ্টোচ্ছল জীবনের প্রার্থনা করি দয়ালের রাঙ্গারাতুল চরণে। সকলে সুস্থ থাকুন। এরপর আমরা ভক্তিগীতির দিকে যাব। এখন আমাদের সামনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করছেন শ্রীমতী বর্ণালী দাস ঘোষ মা, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে। উনি কি জয়েন হয়েছেন? উনি বললেন 4:30টার সময় জয়েন হব। উনি হয়তো এখনো জয়েন হননি, হয়তো 4:30টার পরে হয়তো জয়েন হবেন। তো আমি পরবর্তী ভক্তিগীতি শ্রীমতী অনিমা দেববিশ্বাস মা, ব্যাঙ্গালোর থেকে, ওনাকে অনুরোধ করছি একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। অনামিকা মা। জয়গুরু। জয়গুরু মা। উপস্থিত সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। আমি একটি আচার্যদেব রচিত গান, যেটা বাবাই দাদা সুর করেছেন, ওই গানটি করছি। থাকিতে
চাহিয়া থাকি ওগো তোমারে পানে। চির সুন্দর চির মনোহর, চির সুন্দর চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। সুচির সুন্দর বিমল মনোহর, সুচির সুন্দর বিমল মনোহর, চিরদিন আমার দানে, চিরদিন আমার দানে। বুঝিতে পারো নাকি কিসের বেদনে, বুঝিতে পারো নাকি কিসের বেদনে। যদি আমার পানে না হয় কোনো কানে, আমার পানে না হয় কোনো কানে, কহিও দুটি কথা বসিয়া হৃদয়ে, কহিও দুটি কথা বসিয়া হৃদয়ে। হে চির সুন্দর হে চির মনোহর, হে চির সুন্দর হে চির মনোহর, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে, থাকিতে দিও গো তোমারি চরণে। জয় গুরু। জয় গুরু। অসাধারণ মা, আমাদের সকলকেই আপনি মুগ্ধ করে দিলেন। আপনাকে সৎসঙ্গ বিহার খাজার থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনি এইভাবেই দয়ালের চরণে এত সুন্দরভাবে গান পরিবেশন করুন। আপনার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্বাস্থ্য ইষ্টচ্ছল দীর্ঘায়ু জীবনের প্রার্থনা করি পরম দয়ালের আতুল চরণে। অনুরোধ রইল মা আপনাকে আমাদের সাথে আবারও আপনাকে যুক্ত হওয়ার জন্য। অনেক ধন্যবাদ জানাই। ঠিক জয় আছে, গুরু মা। জয় গুরু, ধন্যবাদ। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর পরবর্তী ভক্তিগীতি আমাদের সামনে পরিবেশন করছেন খাদরার থেকে শ্রীমতী শিবানী মণ্ডল মা। জয় গুরু। জয় গুরু মা, শুরু করুন। হ্যাঁ। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে, তুমি ছাড়া আর কে পারে না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, না করে কোনো যতন পেয়েছি এমন রতন, এ রতন যায় না খোয়া, এ রতন যায় না খোয়া, বিলিয়ে দিলে যারে তারে, তুমি বিনা আর কে পারে। জনম জনম
ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমায় বারে বারে, জনম জনম ধরে সারা জীবন চেয়ে গেছি তোমায় বারে বারে। তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে কাছে দয়াল এমনি হাত ধরে। তাই বুঝি কি এবার দয়া করে টেনে নিলে এদায় দয়াল এমনি হাত ধরে। আর কি ছাড়ি তোমারে গো, আর কি ছাড়ি তোমারে গো, হৃদয় পদ্ম করে এমন রাখবো তোমায় ধরে। তুমি ছাড়া আর কে পারে ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিতে এ সংসারে। তুমি ছাড়া আর কে পারে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শিশির দাদার অসাধারণ একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শিবানী মা। দয়ালের রাঙ্গা রাতুল চরণে ওনার পরিবারের সকলেরই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। জয় গুরু মা। আমরা এতক্ষণ ভক্তিগীতি শুনছিলাম, এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গের দিকে যাব। এখন আমাদের সামনে ইষ্ট প্রসঙ্গ করছেন কলকাতা থেকে শ্রীমতী বিজয়া রায় মা। আমি বিজয় মাকে অনুরোধ করছি ওনার ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। জয় গুরু মা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ মা, শোনা যাচ্ছে, শুরু করুন। আমাকে একটু টাইমটা বলে দেবেন? হ্যাঁ মা, 20 মিনিট। আচ্ছা। হ্যাঁ, জয় গুরু। জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী দয়াল ঠাকুরের রাতুল চরণে জানাই আমার কোটি কোটি প্রণাম। জগদারাধ্যা জগত জননী শ্রী শ্রী বড়মায়ের চরণে জানাই আমার কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ্য শ্রী শ্রী বরদা পিতৃদেবের চরণে জানাই আমার কোটি কোটি প্রণাম। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার চরণে জানাই আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় বাবাই দাদার চরণে জানাই আমার কোটি কোটি প্রণাম। পূজনীয় অবিন বাবার চরণে জানাই আমার প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের চরণে আমার প্রণাম এবং এখানে অনলাইনে উপস্থিত মাতৃ সম্মিলনে সকল শ্রদ্ধেয় দাদা এবং মায়েদের যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম ও জয়গুরু। যদিও এটা মাতৃ সম্মেলন, তবেও আমি দাদাদের কেন বললাম, অনলাইনে তো পরিবারের সকলেই একসাথে উপস্থিত থাকে, তাই আমি দাদাদেরকেও প্রণাম নিবেদন করলাম। খুব সুন্দর করে মাতৃ সম্মেলন হচ্ছে। আমি প্রথম থেকে রয়েছি, এত মিষ্টি করে পরিচালনা করছেন যে মা, আমি চোখে দেখিনি, কিন্তু মানে গলাটা শুনে মনে হচ্ছে অল্প বয়সী, খুব অল্প বয়সী কেউ একজন, কিন্তু এত সুন্দর করে পরিচালনা করছে যে ভাবছি যে আমরাও যেন এমনটা হতে পারি। এত ছোট বয়স থেকে ঠাকুরকে নিয়ে চলা, তাহলে বড় হলে না জানি আরো কত দূরে যাবে। তাই খুব খুব ভালো লাগছে। এখানে প্রত্যেকে কত সুন্দর করে অংশগ্রহণ করলেন। আমার পূর্ববর্তী দুই মা খুব সুন্দর করে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন, আর আমাকেও এই মা ইষ্ট প্রসঙ্গ করতে বললেন। ইষ্ট প্রসঙ্গ আমরা প্রত্যেকে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছি, আমি শুধু একটা কথা বলি, আমার ফোনটায় যদি কোনো রকম ভাবে সাউন্ড চলে যায়, কেউ আমাকে অন্তত একবার বলবেন, আমি বুঝতে পারবো না, তো যদি সাউন্ড ডিস্টার্ব করে একটু বলবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো প্রত্যেকটা মানুষ যারা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি, অনেকে হয়তো আসতে পারিনি, কিন্তু যারা উপস্থিত রয়েছি প্রত্যেকে এই পরম পিতাকে কেন্দ্র করে, তিনি আমাদের জীবনের কে সেটা আমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারি। প্রত্যেকটা মানুষ পরম পিতার দয়া কিন্তু আমরা জীবনে পাই, তার ভালোবাসায় আজও কিন্তু আমরা বেঁচে আছি। আমাদের যদি শত কষ্টও থাকে না, যদি মনে হয় কালকে কি খাবো সেই পয়সা নেই, তাহলেও কি মনে হয় পরম পিতা আছেন তো, চিন্তা কিসের।
ছেলে মেয়ে যদি মানুষ না হয় তাও কি মনে হয় জানেন, ঠাকুর আছেন তো তিনি দেখবেন। এই যে শান্তি, এই যে স্বস্তি, এইটা কিন্তু আমরা যারা ঠাকুরের ছত্রছায়ায় রয়েছি তারা ছাড়া কেউ এই গ্যারেন্টিটা দিতে পারে না, কেউ পারে না। তাই আমরা পৃথিবীতে সব থেকে সুখী, সব থেকে ধনী মানুষ, কারণ আমরা পরম পিতার দয়া পাই, তাকে আমরা পেয়েছি। আমাদের ভাগ্য, জন্ম জন্মান্তরের স্বীকৃতি যে আমরা তাকে পেয়েছি, আমরা তাকে ইষ্টভৃতি করতে পারি। ঠাকুরের এই ইষ্টভৃতি অনেকেই ভাবেন যে ঠাকুর এই ইষ্টভৃতি পয়সা দিয়ে কেন রেখে গেলেন। আমি জানি না, কিন্তু আমার এটা শোনা কথা, তাই শোনা কথাটাই বললাম। যেটা চোখে দেখা সেটা আলাদা, আমি তো সে সময় ছিলাম না, বা যদিও বা থাকি কিরকম রূপে ছিলাম আমার তো পূর্ব জন্ম কিচ্ছু মনে নেই। তাই সেই যে কথা আমি শুনেছি সেটার পরিপ্রেক্ষিতেই বলি। ঠাকুরকে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর ইষ্টভৃতি কেন করব, কিসের জন্য আমি পয়সা দিয়ে করব, কি হয় এটা করলে? ঠাকুর তখন এক ভক্তকে বললেন, দেখ মণি কি হয়। ঠাকুর এক ভক্তকে বললেন, মণি তুই আমাকে 1 পোয়া দুধ এনে দে। তো ঠাকুরের কথা হিসেবে সেই ভক্ত দুধ আনতে গেল। তাই দুধ আনার পরে ঠাকুর বলছেন, দুধটা ওই একটা বেড়াল পাশে বসেছিল, তাকে দে। বেড়ালটিকে দুধটা দেওয়া হলো। বেড়ালটি খাওয়ার কিছুক্ষণ পর ছটপট 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 করতে থাকছে। তখন মারা যায়নি, কিন্তু মৃত্যুর মতন তার অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, কষ্ট শুরু হয়ে গেল, তাই ছটপট করছে। তখন ভক্ত, যে ভক্ত বেড়ালটির জন্য দুধ এনেছে, সে ভয় পেয়ে ঠাকুরকে বলছেন, ঠাকুর আমি আপনি দুধ আনতে দিয়েছেন, আমি কিন্তু খুব ভালো করে পাত্রটা ধুয়ে নিয়ে এসেছিলাম এবং আমি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দুধটা নিয়ে এসেছি ঠাকুর, আমি কোনো বাজে ভেজাল বাজে কোনো দুধ আনিনি, পাত্রটাও খারাপ ছিল না, বেড়ালটা তো সুস্থ ছিল, খাওয়ার পর এরকম কেন করছে ঠাকুর? ঠাকুর বললেন, মণি রে, তুই তো পাত্রটা ভালো এনেছিলিস, দুধটাও খাঁটি এনেছিলিস, কিন্তু জানিস তোকে যখন আমি এই দুধ আনার জন্য টাকাটা দিলাম না, সেই টাকাটা তোরা যে আমাকে ইষ্টভৃতি পাঠাস, সেই ইষ্টভৃতির অর্ঘ্য থেকে আমি তোকে দিয়েছিলাম। তাই কি দেখালাম জানিস, তোদের প্রত্যেক দিনের, তোদের নিরন্তর যে পাপ তাপ তোদের দ্বারা হয়ে থাকে, সেই পাপ তাপের অর্ঘ্যই তোরা আমাকে প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে কর্মারম্ভে আমার কাছে সঁপে দিস, আর আমি সেটা একমাত্র হজম করতে পারি। তোদের সকল পাপ আমি নিয়ে তোদেরকে মুক্তি দিই, তোদেরকে মুক্ত করে রাখি। তাই তোদের এই পাপের যে পরিণাম, সেই ফলটা শুধুমাত্র আমি সেটাকে সহ্য করতে পারবো। তাই ইষ্টভৃতির মাধ্যমে তুই যখন আমাকে দিলি, সেইটা আমি যখন এই বেড়ালটাকে এনে দিয়ে দেখালাম যে ওটা কেউ হজম করতে পারবে না, তাই তোদের থেকে আমি সর্বপ্রথম তোদের মঙ্গলের জন্যই কিন্তু আমি ইষ্টভৃতি নিই। দেখবেন ঠাকুরকে দিলে কি হয়, আমরা সকলে মহাভারতে দেখেছি, দ্রৌপদী যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল, তখন কিন্তু তাকে এতটুকু শাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছিল, তার ওই আঙ্গুলটা পেঁচানোর জন্য এতটুকু শাড়ি ছিঁড়ে তাকে দিয়েছিল। আর সেই শাড়ি যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হয়, তখন আমরা জানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার সেই শাড়ি কতটা, তাকে যাতে কেউ অসম্মান না করতে পারে, তাকে তিনি দিলেন। তাই ভগবানকে যদি আমরা এতটুকু দিই, তার বিনিময়ে কিন্তু তিনি আমাদের সবটা দিয়ে দেন, তার বেশিটাই তিনি আমাদেরকে দেন। তাই আমরা স্বার্থে দেব না যে ঠাকুর তোমার কাছে আমরা পাবো তাই দিচ্ছি, বিনা স্বার্থে, বিনা আর ওজরে, বরং পরম আনন্দে আমরা ঠাকুরকে যা দেব সেটাই দেব। তাই আমাদেরকে তার থেকে বেশি পৃথিবীতে কেউ ভালোবাসতে পারেন না। আমরা এটা বুঝি না। আমরা এটাও মহাভারতে দেখেছি বা শুনেছি যে কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন তিনি ছিলেন, তখন কিন্তু তার বন্ধু সুধামা কিছুতেই বিশ্বাস করতো না যে সে ভগবান, বা কেউ, সে ভাবতো সাধারণ একজন মানুষ। তাই ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ তার সাথে সুধামার সাথে থাকতো, সুধামা কোনোদিনও তাকে কিচ্ছু দেয়নি, শ্রীকৃষ্ণকে কিচ্ছু দেয়নি। তাই
সুদামা যখন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল আর রাজ দরবারে যখন শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন, তখন তিনি সুদামাকে দূর থেকে দেখছেন দাঁড়িয়ে আছেন। সুদামা ভাবছেন তার কাছে এখন প্রত্যেক মানুষ এসেছে, কত ভক্তরা এসেছে, কত বড় বড় সোনার তাল বানিয়ে নিয়ে এসেছে, আর আমি তো একদম হতভাগা, আমার কাছে নিঃস্ব, কিচ্ছু নেই যে আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কিছু দেব। তাই তার ঘরে না একটু খুদ ছিল, খুদ, সেই খুদ দিয়ে সে নাড়ু লাড্ডু বানিয়ে নিয়ে গেল। সেই লাড্ডু দুটো সে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে পিছনে, যেখানে সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এত কিছু দিচ্ছে, সেখানে তিনি কেমন করে দেবেন এই খুদের লাড্ডু। তবুও তিনি তো অন্তর্যামী, তিনি ডেকে নিয়ে বললেন, দাও সখা দাও, তুমি কি এনেছো? সখা আমার, বন্ধু আমার, তুমি আমাকে দাও। তা এই যে হাত বাড়িয়ে তিনি নিলেন, আর তখন সুদামা তাকে দিলেন। এই দেওয়ার পরেই কিন্তু তিনি জীবনের সর্বস্ব পেলেন। তাই ভগবানকে আগে দিতে হয়, তার কাছে সমস্ত কিছু সঁপে দিতে হয়, নিবেদন করতে হয়। সংসারে আমার স্বামী, আমার সন্তান, আমার মা, আমার বাবা, আমার ভাই বোন বা শ্বশুর বাড়িতে যতজন আছে না কেন পরিবারের সদস্য, তাদের সাথে পরম পিতাকে যুক্ত করে দিতে হয়। মনে করতে হয় যে পরম পিতাই হচ্ছেন তারই দেওয়া সংসার, আমরা সকলে বরঞ্চ তার ছত্র ছায়ায় রয়েছি। তাই তাকে আগে যত্ন করতে হয়। সবার প্রথমে তার কাছে আমি যদি নিজেকে তার জন্য কিছু করি, তারপর সংসারের জন্য করি, তাহলে কিন্তু সকলে মঙ্গলে থাকবেন, ভালোতে থাকবেন। আমি যদি শুধু বলি, ঠাকুর আমার স্বামী বাইরে গেছে, তুমি তাকে রক্ষা করো, আমার সন্তান বাড়ির বাইরে গেছে, তুমি তাকে রক্ষা করো, শুধু হবে না। তাই আমি খেলে যেমন আমার পেটটা ভরবে, তাদের পেট ভরবে না। তাদের জন্য যেমন আমরা কখনো কোনো মন্দিরে, বিশেষ করে আমি তো 68 মন্দির কলকাতার সাথে যুক্ত, এখানে যখন বহু মানুষ আসে, তারা দেখি কোনো অনুষ্ঠানে ক্যানে করে ভর্তি করে বাড়ির জন্য প্রসাদ নিয়ে যায়, স্বামীর জন্য, সন্তানের জন্য। তো তারা হয়তো বাড়িতে বসে থাকেন। আমি বলি, কি করবেন প্রসাদটা নিয়ে? বলে, বা তাদেরকে খাওয়াবো, তাদের মঙ্গল হবে। নিশ্চয়ই প্রসাদ খাওয়া তো ভালো, প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হতে নেই, কিন্তু শুধু প্রসাদ তো আমায় ক্ষণিকের জন্য রক্ষা করলো, কিন্তু সারাক্ষণের জন্য আমাকে কে রক্ষা করবে? তাই আমি খেলে যেমন ভাবি যে তাদেরও প্রসাদ খাওয়াটা খুব দরকার, তারা মঙ্গলে থাকবে, ভালো থাকবে, তেমনি আমি যেমন দীক্ষা নিলাম, ঠাকুরের সাথে যুক্ত হলাম, আমাকে সমর্পিত করে দিলাম পরম পিতার চরণে, তেমনই কিন্তু তাদের সাথেও পরম পিতাকে যুক্ত করতে হবে। কে রক্ষা করবেন? ঠাকুর যখন আচার্য পরম্পরার ভেতর থেকে তিনি তো লীলা করছেন, আমরা আজও ঠাকুরের লীলা বুঝতে পারি। তাই এই আমাদের সন্তান পরিচর্যা আমরা মেরে মানুষ করার চেষ্টা করি, তাদেরকে পড়াশোনা পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে তাকে বড় বড় স্কুলের ডিগ্রি ধারণ করাই, কিন্তু অবশেষে দেখা গেল মানুষের মতন মানুষ সে তৈরি হলো না। তাই পরম পিতার কাছে সবসময় বলতে হয়, পরম পিতা তুমি ওকে তোমার মতন করে তৈরি করে নাও। তুমি তো পৃথিবীতে আমাদেরকে পাঠিয়েছো মানুষ করে, শ্রেষ্ঠ জীব। আমাদের কুকুর, গরু, ছাগল এসব জন্ম হয়তো আমার আগে হয়েছে, কিন্তু এই জন্মে আমি তোমাকে পেয়েছি এবং তুমি আমাকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ জন্ম দিয়েছো। তাই এ জন্মে যেন আমি পূর্ব জন্মে কি করেছি আমার কিচ্ছু মনে নেই, কিন্তু ঠাকুরকে পাওয়ার পরেও যদি আমাদের জীবনে দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, কষ্ট বলে কিছু থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে সেই কষ্টের কারণ আমার পূর্বজন্ম। আমি হয়তো বিশাল কাউকে কষ্ট দিয়েছি। ঠাকুর বলছেন, তুমি কারোর কষ্টের কারণ হইও না, কেউ তোমার দুঃখের কারণ হবে না। আমি যদি কারোর দুঃখের কারণ হই, আমারও দুঃখ তাহলে আসবে। ঠাকুর আবার এটাও পূজনীয় বাবাই দাদা বলছেন, আমাদের জীবনে দুঃখ থাকাটা ভালো। অভাবে ঠাকুর সত্যানুসরণে বলছেন, অভাবে পরিশ্রান্ত মন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে, ধর্ম জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। দেখবেন মা, যে মায়ের কাছে ঘরে 100টা টাকা পড়ে রয়েছে, সেই 100টা টাকা দিয়ে দেখা গেল সে 2 দিন সংসার চালালো, 3 দিনের দিন কেমন করে সংসার চালাবে? তার কাছে একটা টাকা নেই, সন্তানের মুখে 2টো ভাত দেবে সেই অর্থ তার কাছে নেই, ভাতের হাঁড়ি বসাবে সেই চাল তার কাছে নেই। তখন কিন্তু সে পরম পিতার কাছে আঁচল পেতে কাঁদে, ঠাকুর তোমার সন্তান যখন খেতে আসবে আমি যেন তাকে দিতে পারি। স্বামীও বলে, ঠাকুর আমার স্ত্রী যখন বলবে টাকা দাও, আমি যেন দিতে পারি, তুমি দেখো। তাহলে এই যে আজকে আমার কাছে নেই বলেই কিন্তু আমি 100 বার ঠাকুর 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 করছি।
যদি আমার কাছে সব কিছু থাকে, আলমারি ভরে কাপড়, আলমারি ভরে গয়না, আলমারি ভরে টাকা, ঘরে সমস্ত জিনিস, ছেলে মেয়েও খুব ভালো মনে হলো, প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন কিন্তু আমার মনে হবে, দেখবেন তাদের কাছে যদি যাই যে ঠাকুরের দীক্ষা নাও গো, আমার তো প্রয়োজন নেই, আমার তো কোনো কিছু, আমি তো দিব্যি ভালো আছি। তাই ওই ভালো থাকাটা ভালো না, কখন যে পিছলে পড়ে যাবে কে তা কেউ জানে না। তাই এই সন্তান পরিচর্যা আমাদের তো বিশাল মায়ের ভূমিকা। সন্তান কেমন করে পরিচর্যা করব, তা কেমন করে আমি যদি আগে নিজেই ভালোর সাথে যুক্ত না হই, মঙ্গলের অধিকারী না হই, আমি কি করে আরেকজনকে সেই পথ দেখাবো। তাই এই আচার্য পরম্পরা, ঠাকুরের কাছে যখন তার ভক্তরা আসতো, ঠাকুর বড় মা তারা সংসার ধর্ম পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে কেমন করে সংসার ধর্ম পালন করতে হবে, প্রকৃত সন্তানের মা হতে হবে। তাই আমি বলি যে আজও আমাদের সন্তানগুলোকে কেমন করে মানুষ করব, তার জন্য ঠাকুর রেখে গেলেন আচার্য পরম্পরা। আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলে শেষ করে দিচ্ছি। আমার মানে এক চেনা গুরু ভাই, তিনি তার বংশে এমনি শিক্ষায় তারা খুব শিক্ষিত, বাড়িতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সকলে রয়েছে বংশের মধ্যে, কিন্তু তার একটাই সন্তান, এবং সেই সন্তান, সেই ছেলে একদম উচ্ছৃঙ্খল, একদম বাজে, সমস্ত রকমের বাজে যা কিছু হয় সমস্ত তার ভেতরে রয়ে গেছে। সেই বাজে জিনিস তাকে আক্রমণ করেছে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। সেই বাবা জানেন, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যখন যায় তখন তাকে সবাই খোঁটা দেয় যে আমাদের ছেলেরা তো কত ভালো হয়েছে, তোর সন্তানটা দেখ কি কি না করে বেড়াচ্ছে। আমি মুখের ভাষায় সেগুলো নাই বা আনলাম, আপনারা সবাই বুঝে যান যত রকম বাজে কিছু হতে পারে, সব কিছু নেশা, সমস্ত বাজে নেশা। তো এইবার তখন তার বাবা না আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেললো, আর যেতে ইচ্ছে করে না আত্মীয়র বাড়ি, ভাবে কি করব সেখানে গিয়ে, সবাই তো আমাকে খোঁটা দেয়। কিন্তু বলেন না, আপনারা যারা বসে আছেন, কেউ কি চান সন্তান অমানুষ হয়? সবাই কিন্তু কষ্ট করে তিলে তিলে, মা এবং বাবারা প্রত্যেকে কিন্তু এই সন্তানটা যাতে মানুষ হয়, সে যেন ভালো থাকে, তার দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমরা জীবনে সব কিছু করি। নিজেরা কষ্টকে গলায় জড়িয়ে নিই, কিন্তু ওদের জন্য আমরা কষ্টকে রাখতে চাই না। আমরা নিজেরা যত না খেতে পাই না, নিজের কষ্ট হোক, কিন্তু তবুও ওদের জন্য, কিন্তু ওদের ভবিষ্যতের জন্য, ওদের পড়ালেখা শেখানো, ওদের টাকা সঞ্চয় করে রাখা, ও যাতে করে খেতে পারে তার কথা চিন্তা করা, এগুলোই ভাবি। তো যাই হোক, সেই বাবার মনে ভীষণ কষ্ট। সেই বাবা তখন ভাবছে কি করব, সুইসাইড করে ফেলবো, ছেলেকে তো আর মানুষ করতে পারছি না, সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। এমন অবস্থায় জানেন, একটি গুরু ভাইয়ের সাথে তার আলাপ। সেই দাদা, সেই ওই দাদাকে বলছেন, মানে আমাদের গুরু ভাই সেই দাদা ওই ব্যক্তিকে বলছেন, দাদা আপনার ছেলেটা তো এইরকম অমানুষ, পাড়ার লোক, আত্মীয় স্বজন সবাই এমন বলে, আপনাকে একটা বুদ্ধি দেব দাদা। তখন বলছে কি বলেন? বলছে আপনি কি কি করেছেন ছেলের জন্য? বলো সব করেছি, তাবিজ কবচ যত স্টোন পরানোর সব পরিয়েছি, কিন্তু কোনো কিছুতেই ছেলে আমার ভালো হয় না। আমি ভাবছি আমি এবার নিজেকে শেষ করে দেব, আর মুখ দেখাতে ভালো লাগে না। এমন অবস্থায় ছেলেটিকে বললেন, ওই ভদ্রলোক গুরু ভাই ছেলেটির বাবাকে বললেন, দাদা আপনি ঠাকুরের সাথে যুক্ত হয়ে যান, আর আপনার ছেলেটিকে না ঠাকুরের নাম দিয়ে দিন, ঠাকুরের দীক্ষা দিয়ে দিন। সেই ছেলের বাবা বলছে, ও ছেলে দীক্ষা নিয়েই বা কি হবে, কিচ্ছু করতে পারবে না। তবুও দাদা বললেন, আপনি দিয়ে দেখুন না দাদা, আপনি তো এত কিছু করেছেন ছেলের জন্য, একটা বার ঠাকুরের সাথে যুক্ত করে দিন। যাই হোক, বাবা ভাবলো সব রকম চেষ্টা করার পর লাস্ট চেষ্টা করি। সেই ছেলেকে নিয়ে দীক্ষা দেওয়ানো হলো। দীক্ষা দেওয়ার পর সেই বাবাকে বলল যে আপনি সব ঠিকঠাক করে করবেন এবং বাড়িরও সবাইকে ঠিক করে দেখবেন যেন ছেলে ইষ্টভৃতি করে। তো বাবা প্রত্যেক দিন দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেকে ইষ্টভৃতিটুকু করিয়ে নেওয়া, তো কারণ সে জানে যে তাকে সেই ভাই বলেছেন ইষ্টভৃতি যেন বন্ধ না করে। প্রত্যেক দিন ইষ্টভৃতি করছে, পরিবারের সবাই করছে, মা বাবা সবাই করছেন। এমন অবস্থায় আচার্যদেব সপরিবারে, ঠাকুর পরিবার প্রত্যেকে কলকাতায় আসলেন। শোভা বাজারে, আপনারা সবাই জানেন কিনা জানি না, অমরধাম বলে সরসী ভবন বিল্ডিং এ তারা থাকেন, আর অমরধাম বিল্ডিং এ তারা দর্শন প্রণাম দেন।
তো সেই সময় ওই গুরু ভাইটি ওই দাদাকে গিয়ে বললেন, দাদা আপনারা তো দীক্ষা নিয়েছিলেন, এখনো তো ঠাকুর পরিবারকে দর্শন করেননি। জানেন আচার্য দেবের ভেতরে না ঠাকুর লীলা করেন, পূজনীয় বাবাই দাদার ভেতরে ঠাকুর লীলা করেন। তাই আপনারা যদি পারেন একবার শোভাবাজারে অমরধামে গিয়ে তাদের দর্শন করে আসুন, দেওঘরে তো এখনো যেতে পারেননি, যান যান। সেই ছেলেকে টানতে টানতে নিয়ে বাবা এসেছে, ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, আচার্যদেবের দর্শনের জন্য দাঁড়াতে চায় না, বাবা ভুলিয়ে ভালিয়ে ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তো যখন আচার্যদেবকে দর্শন করলেন, পূজনীয় বাবাই দাদাকে দর্শন করলেন, প্রত্যেককে দর্শন করলেন, করার পরে অমরধাম থেকে আপনারা যারা এসেছেন ষোড়শী ভবন 2 মিনিটের রাস্তা, 2 থেকে 1 মিনিট লাগে যেতে। ওই রাস্তা দিয়ে যখন আচার্যদেব যাচ্ছেন, একটা জায়গায় আচার্যদেব হাঁটতে গিয়ে একটু এবড়ো খেবড়ো ছিল রাস্তাটা। তো একটু এবড়ো খেবড়ো থাকার জন্য তিনি একটু ডিসব্যালেন্স হয়ে গেলেন, অর্থাৎ পাটা তার একটু নড়ে উঠলো, মানে যেন পড়ে যাচ্ছিলেন। দেখেন তিনি কিন্তু পড়ে যাবার নয়, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যালেন্সে রেখেছেন, যিনি হাতে করে রেখেছেন, আমাদের প্রত্যেককে তিনি ভালো রেখেছেন, তিনি কখনো পড়ে যাবার নয়, সবই তার লীলা। তখন কেন যে তিনি করেন সেইটাই তার বোঝার অপেক্ষায়। যাই হোক, যখন তিনি একটু পাটা এরকম পড়ে যাবার মতন হয়ে যাচ্ছিলেন, একটু পাটা নড়ে উঠেছেন, আমরা সবাই দূরে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমরা জানি তাকে ধরতে নেই, তার সাথে যারা থাকেন তারাও ধরছেন না। কিন্তু ওই ছেলেটি জানে না তো, নতুন, দৌড়ে গিয়ে আচার্যদেবের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছে, ভেবেছেন উনি পড়ে যাবেন। দেখুন কেমন কেমন তার লীলা চলছে এখানে, আমি সচক্ষে দেখেছি। তারপরে ছেলেটি, আচার্যদেব উঠে ওপরে চলে গেলেন, ছেলেটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখে তার বাবার সাথে চলে গেলেন। আচার্যদেব ঋত্বিক দাদাকে বললেন, ওখানে যে ঋত্বিক দাদা থাকেন তাকে বলছেন, অনেকেই থাকেন, তার মধ্যে একজনকে বললেন, এই শোন, কালকে না একটা ছেলে আসবে, সেই ছেলেটাকে না ওপরে নিয়ে আসবি, আর ছেলেটাকে দিয়ে আমার এই ধুতি, আমার এই যে সমস্ত বিছানার চাদর টাদর, তোর মায়ের চাদর, মানে পূজানিয়া মা, বাবাই দাদার যিনি মা, তার সাথে হাতে হাতে কাজ করা, ঘর ঝাড় দেওয়া, ঘর মোছা, এগুলো সব করাবি, এবং ওকে আমরা যতদিন এখানে আছি ওই ছেলেটিকে না এখানে রেখে দিবি, সমস্ত কাজের মধ্যে ব্যস্ত করে রেখে দিবি। আচার্যদেব কথা ঋত্বিক দাদাকে বলে দিলেন। যাই হোক, পরের দিন ছেলেটি তার বাবাকে বলছে, বাবা আবার আমি ওখানে যাব, চলো না। তার বাবা ভাবছে এই ছেলে মিথ্যে কথা বলে ঘর থেকে বেরোনোর জন্য এমন করছে, কারণ এই ছেলে একদিনে ঠাকুর বাড়ি গিয়ে এমন হয়ে যাবে, আমি জানি ও বন্ধুদের সাথে বাজে জায়গায় বাজে নেশা করতে যেতে চাইছে, তাই আমি যেতে দেবো না। ওর বাবা তত বলছে, না তোকে আর যেতে হবে না, একদিন গেছিস ঠিক আছে। তখন ছেলেটি কি করলো, বলে আমি যাবই যাবো, তাতে যদি তোমার আমার পিছনে আস্তায় আসো। কেন হলো? যে ছেলে এত বাজে সমস্ত রকম, এই যে স্পর্শ, আচার্যদেবকে যে ধরেছেন, তার শরীরের ভেতর থেকে তখন সেই এনার্জি তার ভেতরে ঢুকেছে, তার সমস্ত নেগেটিভ জিনিসগুলো তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পজিটিভ জিনিস তাকে আকর্ষিত করছেন, আচার্যদেব তাকে আকর্ষণ করছেন, ঠাকুর তার ভেতর থেকে তাকে ডাকছেন মঙ্গলের জন্য। কারণ কি, আমাদের বাবা মায়ের অনেক বুকের ভেতরে জ্বালা, সন্তান যদি মানুষ না হয়, তাই জন্য তিনি তাকে আকর্ষণ করছেন। তার বাবার এই যে বুক ভাঙা কষ্ট, যন্ত্রণা, এবং ছেলেটি যাতে বিগড়ে না যায়, কেউ কিন্তু তা শোধরাতে পারলেন না। এই আচার্যদেব তার লীলা শুরু করে দিলেন। ছেলেটি যখন আসলেন, তার বাবাও দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ওপর থেকে ঋত্বিক দাদা নেমে এসে বলছেন যে তুমি ওপরে আসো। আচার্যদেব একদম জানলা থেকে, ও ছেলেটি যখন এসে দাঁড়িয়েছে, আচার্যদেব বলে দিলেন, যা, ছেলেটি চলে এসেছেন। অবাক কাণ্ড, আচার্যদেব কিন্তু খাটে বসা, জানলার কাছেও যাননি, বলছেন যা, ছেলেটি চলে এসেছে, ওকে ডেকে নিয়ে আয়। ছেলেটি ওপরে গেল। ঠাকুর পরিবার 15 দিনের মতন, প্রায় 10-12 দিনের ওপরে এখানে ছিলেন। ছেলেটি থাকলো, বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে, কোনো কাজই জানে না করতে, কিন্তু তবুও ঋত্বিক দাদারা এবং যারা গুরু ভাই বোনরা ঠাকুর বাড়ির ভেতরে থাকেন, তারা তাকে হাতে হাতে শিখিয়ে দিলেন। এই আচার্যদেবের কাপড়, বিছানার চাদর কাচা, মায়ের ঘরটা ঝাড় দিয়ে দেওয়া, হাতে হাতে রুটি বেলা, আস্তে আস্তে সব করা। এমন করতে করতে আচার্যদেবের কাছে প্রত্যেক দিন 2 বেলা করে প্রণাম করতে পারত, মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করতে পারত, পূজনীয় বাবাই দাদাকে প্রণাম করতে পারত। ঠাকুর পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের সাথে সে যুক্ত হয়ে গেল, একদম কাছের থেকে দেখেন। গৌরানীমারা এসে তাকে বলেন, কিরে তুই কোথায় থাকিস, বলে মাথাটার মধ্যে আশীর্বাদের হাত, আনন্দের হাত
ভালোবাসার হাত বুলিয়ে দিতেন, দিয়ে বলতেন, ভারী ভালো ছেলে তো তুই। এই যে সুন্দর করে মাতৃত্বের স্নেহ তারা তাকে দিলেন, পূজানিয়া মাও তাকে দিলেন। সেই ছেলেটির ভেতরের বিশাল পরিবর্তন, এবং সে যখন ঠাকুর পরিবার চলে গেলেন, সেই ছেলে যখন 15 দিন বাদে বাবা মায়ের কাছে আসছে, বাবা দেখে অবাক। ছেলেটি বাবাকে এসে প্রণাম করে, প্রার্থনা করে উঠে মাকে প্রণাম করে। বাবার চোখ থেকে জল পড়ে আর বলে, তুই এমন শিক্ষা কোথায় পেলি রে? তুই আমাকে প্রণাম করছিস যে আমাকে মারতে তাড়া করেছিলিস? বলে, বাবা, ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে থেকে থেকে শিখলাম যে তারা বলেছেন গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়। পূজনীয় বাবাই দাদা প্রত্যেক দিন ঠাকুর পরিবার সবাই বড়দেরকে প্রণাম করেন, আমারও সেখানে অভ্যাস হয়ে গেছিল, আর আমিও তাই তোমাকে প্রণাম করছি। আমি সেই শিক্ষা শিখে এসেছি। তারপর তার বাবা অঝরে কেঁদে বললেন যে আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম মানুষ করার ছেলেকে, পারিনি, কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম যে ঠাকুর কে। একমাত্র আমাদের প্রত্যেককে যদি সত্যি ভেতর থেকে পরিবর্তন করতে হয়, যদি সত্যি আমরা মঙ্গলের অধিকারী থাকতে চাই, তাহলে আমাকে আষ্টে পিষ্টে পরম পিতাকে জড়িয়ে ধরতে হবে। আচার্য পরম্পরার ভেতর থেকে তিনি আজও লীলা করছেন। তাই আমাদের সন্তান, বাড়ির প্রত্যেকে এবং নিজেদেরকেও ঠাকুরের সাথে যুক্ত হতে হবে। সেই ছেলে শস্ত্রায়নী নিল, এবং সেই ছেলে কি বলেন জানেন? বলে, আগে আমি মেয়ে মানুষ দেখলে আমার ভেতরে খারাপ জিনিস ছিল, আজ ঠাকুর বাড়ির মায়েদের সাথে থেকে আমার প্রত্যেকটা মেয়ের মধ্যেই মাতৃত্ব ভাব জেগে ওঠে। তাই এটা শুধু তার দ্বারাই সম্ভব। তাই আমরা যদি সত্যি মঙ্গলের অধিকারী হতে চাই, ঠাকুরকে আষ্টে পিষ্টে জুড়ে বলবো, ঠাকুর আমি পাপে তাপে ভরে আমি অনেক বলিনি, বুঝিনি, আমি ভুল করেছি ঠাকুর, তোমাকে পেয়েছি, তুমি তোমার সন্তান এবং আমাকে গড়ে নাও ঠাকুর, আমি যেন তোমার মনের মতন হতে পারি, তোমার ইচ্ছাধীন হতে পারি, তোমাকে নিয়ে যেন সব সময় চলতে পারি, তুমি আমাকে দয়া করো। এইটাই ঠাকুরের কাছে চাইতে হয়, আর কিছু চাওয়ার নেই। যাই হোক মা, প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জয় গুরু। জয় গুরু মা। প্রথমেই আমি আপনাকে খাতড়া সৎসঙ্গ বিহারের থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমি দুটো কথা বলি। আমি বিজয়া মায়ের প্রথম ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনি নবদ্বীপে, ওনার যে সেই আলোচনা সত্যি আমাকে সেদিন নাড়া দিয়ে তুলেছিল, কিন্তু আজও সেই একই জিনিস ঘটলো, জানি না কেন। ওনার সেই ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনে সত্যি আমাদের বাড়িতে যারা ছিল সবারই চোখে জল এসেছিল সেদিনের ইষ্ট প্রসঙ্গ, আর আজকের ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনেও সেই একই জিনিসে ঘটলো আমার সঙ্গে। আমি সেই ইষ্ট প্রসঙ্গ শোনার পর থেকে আমার মনের মধ্যে একটা জিনিসই হয়েছিল যে না, ওনার সাথে আমাকে যোগাযোগ করতেই হবে কোনোভাবে। ওনার নাম্বার আমার কাছে ছিল, হয়তো কোনো কারণে উনি ধরতে পারেননি, তো আমি শুভদীপদার থ্রু দিয়ে আমি ওনার সাথে যোগাযোগ করি। আমার সত্যি আজকে যে আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছে, আমার ভেবেই সত্যি দয়ালের কাছে আমি অনেক প্রার্থনা করেছিলাম যে ওনার সাথে যেন আমি যোগাযোগটা করতে পারি। খুবই ভালো লাগলো মা, আপনি এভাবেই ঠাকুরকে ভালোবেসে যান, এভাবেই ঠাকুরকে নিয়ে চলেন, খুবই ভালো থাকেন। আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলেরই সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, ইষ্টচ্ছল জীবনের প্রার্থনা করি। এবং একটা অনুরোধ রইল আপনার কাছে, আপনি যেন আমাদের সাথে আরো যুক্ত হন, এই অনুরোধে আপনার কাছে রইল। জয় গুরু মা। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর আমরা আবারও ভক্তিগীতির দিকে যাব। এখন আমাদের সামনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করছেন আগরতলা ত্রিপুরা থেকে শ্রীমতী বর্ণালী দাস ঘোষমা। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু মা, শুরু করুন। শোনা যাচ্ছে তো মা? হ্যাঁ মা, শোনা যাচ্ছে। ওকে। बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, बन
खुदा कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। पानी गहरा दौड़े गंगासागर, पानी गहरा दौड़े गंगासागर, माझी मोरख स्वामी दया कर, माझी मोरख स्वामी दया कर, तारनहारी तेरे बिन अब सिंधु में कौन सहाय, अब सिंधु में कौन सहाय। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, अनघुट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। शक्ति न भाई ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए, शक्ति न भाई ज्ञान नाए, रोम रोम प्रभु तुझको बुलाए। जीवन स्वामी तेरे बिन अब कल मरण से कौन बचाए, कल मरण से कौन बचाए। तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। दीन दयालु मंगलकारी, दीन दयालु मंगलकारी, तुझ बिना कोई ना रक्षा पारी, तुझ बिना कोई ना रक्षा पारी। प्राण तेरे चरणों में अब तू ही जीवन पथ दर्शाए, तू ही जीवन पथ दर्शाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, अनघुट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, कौन प्रभु पार लगाए। बीच भंवर में डोले नैया, बीच भंवर में डोले नैया, अनघट का कौन राह दिखाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए, तुम बिन कौन प्रभु पार लगाए। জয় গুরু মা, জয় গুরু সবাই। জয় গুরু, জয় গুরু। অসাধারণ একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করলেন বর্ণালী মা। আমি খাতড়া সৎসঙ্গ বিহারের থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। দয়ালের রাতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলেরই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। জয় গুরু। এরপর আমরা জয় গুরু।
এরপর আমরা একটি কীর্তন শুনবো। এখন কীর্তন পরিবেশন করছেন ইন্দকোচা বাঁকুড়া থেকে কুমারী সুধৃতি সিংহমা। জয় গুরু। আমাদের জয় কথা গুরু। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শুরু করো। অনলাইনে উপস্থিত সকল দাদা ও মায়েদের আমার যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম এবং রানন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমরা পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি কীর্তন পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। জয়গুরু। চড়েছে যে নামের তরি ভব সাগর পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা কি ভয় তাতে, ডুবো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে। তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে। চড়েছে যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝায়ের কি ভয় তাতে, 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 ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে। ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে। তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শোনে এবার তোমার দেশে। চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে, চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে, চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে, চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে। তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আলোক তরি তীরে, তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আলোক তরির তীরে। আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে। তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, আমি মা ভয়ে তোমার চরণ ধরে। তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে, আমি মা ভয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে। তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে, তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে,
বেশে আনন্দ আজ অবাধ হয়ে ভুলাবে সব ক্লেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব অকুলে ফুল অভয় প্রেম দূর করে দাও চলার পথে ফুল নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব অকুলের ফুল অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথের ভুল ওগো ঠাকুর অনুকূল ওগো ঠাকুর অনুকূল ওগো ঠাকুর অনুকূল ওগো ঠাকুর অনুকূল তুমি যখন কান্ডারি বর্ষার জেনেছি মনে 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 মাথার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার সনে মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার সনে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে 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 মুক্ত অবাধ চলায় শান্তি স্বস্তি ওঠে ভেসে মুক্ত অবাধ চলায় শান্তি স্বস্তি ওঠে ভেসে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে 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 চলায় শান্তি স্বস্তি ওঠে ভেসে মুক্ত আবাস চলার শান্তি স্বস্তি উঠে ভেসে মুক্ত আবাস চলার শান্তি স্বস্তি উঠে ভেসে বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে 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 মুক্ত আবাস চলার শান্তি স্বস্তি উঠে ভেসে 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 ভরবে পরাণ নবীন আশায় তোমায় ভালোবেসে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝায় কি ভয় তাতে 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 ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে জুড়েছে যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। অসাধারণ একটি কীর্তন পরিবেশন করল কুমারী সুধৃতি সিংহমা এবং সুকৃতি সিংহমা। দয়ালের রাতুল চরণে তোমাদের সকলেরই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। জয় গুরু। এরপর আমরা আবারও একটি ইষ্ট প্রসঙ্গের দিকে যাব। এখন আমাদের সামনে ইষ্ট প্রসঙ্গ করছেন গঙ্গাসাগর থেকে শ্রীমতী বনশ্রী আচার্য বাহাদুর মা। জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু মা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের
রাতুল চরণে শত সহস্র কোটি প্রণাম জানাই। পরম পূজনীয়া লক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রী শ্রী বড়মার রাঙা চরণ বন্দনা করি। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী বর্দার চরণে জানাই আভূমিনত প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ বর্তমান সংঘাচার্য শ্রী শ্রী দাদার চরণে জানাই ভক্তি বিনম্র প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের প্রতি প্রত্যেককে জানাই যথাযোগ্য সম্মান প্রণাম। উপস্থিত ভক্তিমতী মায়েরা, ইষ্টপ্রাণ দাদারা, আমার আন্তরিক রাস্যা জয়গুরু গ্রহণ করুন। মা, আমি কি 10 মিনিট বলবো? কতক্ষণ বলবো আমি? হ্যাঁ মা, 10 থেকে 15 মিনিট বলুন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আসলে সত্যি কথা বলতে কখনো কখনো এমন হয় যে কি বলবো খুঁজে পাই না। মানে এত সুন্দর মাতৃ সম্মেলনে এত ভাববিভোর হয়ে আছি। আমার পূর্ববর্তী মা এত সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন এবং সঞ্চালিকা মা যে কথাটা বললেন, একদম সত্যি আমার চোখে জল এসে গেছিল। মানে এরপরে আর কি বলবো, অত্যন্ত সাদামাটা সহজ সরল ভাষায় ভাবের কথা, বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা যেখানে মা বললেন, সেখানে তত্ত্ব কথা, শুকনো তত্ত্ব কথার সেরকম আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। বলার থেকে শোনাতেই বেশি এখানে মানে আজকে মানে কোনো কোনো দিন এমন হয় যখন যেন নিজে কি বলবো খুঁজে পাই না। যাই হোক, আমার মাকে ধন্যবাদ যিনি আমাকে এখানে যুক্ত করেছেন, যে আমি এত সুন্দর একটি মাতৃ সম্মেলনে যুক্ত হয়েছি। ঠাকুরকে নিয়ে সমস্ত সৎসঙ্গ মাতৃ সম্মেলন সুন্দরই হয়। এক একদিন আমাদের ভাবটা আর কি কম বেশি থাকে, ঠাকুর তো সবসময় একই রকমের। তো মা যে সন্তানটির পরিবর্তনের কথা বললেন, তার স্পর্শে, আচার্য স্পর্শে যেভাবে সন্তানের পরিবর্তন হলো, তার পিতামাতার সুকৃতির ফল, ইষ্টপ্রাণতার ফল বৈশিষ্ট্য রূপে তার মধ্যে ছিল, নিহিত ছিল, সুপ্ত ছিল। তার মধ্যে ভালো বীজ ছিল, কিন্তু নানান কুসঙ্গে তার সেই বীজের উপরে নানান মাটি পড়েছিল, নানান ধুলো ময়লা পড়েছিল। একটি স্পর্শে, আচার্যদেবের স্পর্শে, তারপরে সেই ইষ্টের কাজ তাকে করিয়ে নেওয়া, সেই সৌভাগ্যের অধিকারী করে 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 তার সংস্কারের, ভালো সংস্কারের উপর থেকে খারাপ সংস্কারগুলো ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়ে বেরিয়ে এলো ঝকঝকে তক্তকে এক দিব্য মানুষ। এই দিব্যলীলা আমরা সৎসঙ্গীরাই এত সৌভাগ্যবান, আমরাই প্রত্যক্ষ করছি। সৎসঙ্গী না হলে, ঠাকুরের সাথে যুক্ত না হলে, দীক্ষা গ্রহণ না করলে ওই বইয়ে পুঁথিতে অনেকে এরকম ভালো ভালো গল্প পড়তাম, কিন্তু আমাদের এত সৌভাগ্য ইষ্টকে জীবনে পেয়ে যে ওই বইয়ের গল্পগুলো বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই ঠাকুর ধর্মের কথা বলতে এসে বিবাহ সংস্কারের কথা বললেন, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অপার শ্রদ্ধা ভালোবাসার কথা বললেন, স্বামীর ভক্তির কথা বললেন। ধর্মের কথা বলতে এসে তিনি টাকটিকি গেরুয়ার কথা বললেন না। মানে অন্য কাউকে খাটো করছে না, কারো কোনো অনুভূতিতে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাইছি যে যুগোপযোগী ভাবে তিনি বাহ্যিক সমস্ত আড়ম্বর বাদ দিয়ে অন্তর্জগতে কিভাবে ঈশ্বরত্বকে জাগিয়ে তোলা যায়, ঠাকুরত্বকে জাগিয়ে তোলা যায়, সেই তুক আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তাই আমাদের সামনে আছেন ঠাকুর বড়মা। কত সৌভাগ্য আমাদের! বড়মা আর স্বামী প্রাণতা, স্বামীকে ইষ্টরূপে ভক্তি করে জীবনে অন্য কোনো লক্ষ্য না রেখে স্বামীকে তুষ্ট পুষ্ট বিবর্ধনার মধ্যে দিয়ে কিভাবে নিজের জীবনের সাধনা পূর্ণ করেছেন, সেই উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। ঠাকুরের তো বহু বলা আছে, তার মধ্যে এই যে বিবাহ বিধায়না নিয়ে একটু বলি, যে এই বিবাহ বিধায়নাতে ঠাকুর মানে যার জন্য আজকের যুগে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রকে গ্রহণ করতে অনেক মানুষের প্রথমটা খুব বাঁধে কেন? কারণ ঠাকুর আগেই আমাদের প্রবৃত্তিতে হাত দেন। আমরা প্রবৃত্তির বশে আজকাল সিনেমা, টিভি সর্বত্র কি দেখায় না, একটি নারী সেজে গুজে সামনে এগিয়ে চলেছে এবং পুরুষটি তার প্রণয় প্রার্থী হয়ে তার পিছন পিছন নাচ গান করে চলেছে। সিনেমাতে এইরকমই দেখি এবং এটাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা ইষ্টকে গ্রহণ করিনি, সৎসঙ্গে যুক্ত হইনি, আমাদেরও পূর্বে এরকমই সংস্কার ছিল যে আমি আমার ভাবে অহংকারে থাকবো বিভোর, কি যেন আমি একটা দামি রতন আর আমাকে প্রার্থনা করবে কোনো পুরুষ, এইরকম আমাদেরও থাকে। কিন্তু ঠাকুরের জগতে এসে জানলাম সম্পূর্ণ উল্টো। পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়, নারী মাগে টাকা,
এমনি করে ভর দুনিয়া বাঁচা বাড়ায় ফাঁকা। তাই তো ভর দুনিয়া ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এই যে অসঙ্গ কুসঙ্গ কোথা থেকে আসছে? কোনো মা বাবাই চায় না কুসন্তানের জন্ম দিতে, কিন্তু ভালো আত্মা এবং খারাপ আত্মা সর্বত্রই আছে। যেখানে বিজ্ঞান থেমে যায়, আমাদের বাস্তব বিজ্ঞান যেখানে থেমে যায়, সেখান থেকে শুরু হয় আমার ঠাকুরের সূক্ষ্মতর উচ্চতর বিজ্ঞান। যে মানুষ মৃত্যুর সময় যে ভাব নিয়ে মারা যায়, তার আত্মার মধ্যে ওই ভাবটি ডমিনেন্ট হয়ে থাকে। ঠাকুর বলছেন, যদি একটি বেগুন চাষি বেগুন চাষ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে করতে মারা যায়, তাহলে তার আত্মার মধ্যে বেগুন চাষেরই বিভিন্ন চিন্তা ভাবনাগুলো ডমিনেন্ট থাকে। পরবর্তীকালে যতক্ষণ না অন্য কোনো বেগুন চাষি এবং তার স্ত্রী এই বেগুন চাষ নিয়ে আলোচনা করতে করতে তারা উপগত মিলিত না হচ্ছে, মানে ওই সমতান, সন্তানের মধ্যে সমতান, যতক্ষণ সুরে সুর না মিলবে ততক্ষণ ওই আত্মা গর্ভ পাবে না। একটি গর্ভে একটি ডিম্বাণু থাকে বড়মাল্য হাতে, এবং কোটি কোটি শুক্রাণু সেই দিকে ছুটে যায়, বিজ্ঞান বলছে, কিন্তু ডিম্বাণু একটি শুক্রাণুকে গ্রহণ করে। এই অবধি বলে বিজ্ঞান থেমে যাচ্ছে, কিন্তু এই কোটি কোটি শুক্রাণুর মধ্যে কোন শুক্রাণুকে গ্রহণ করবে সেটা আর বলতে পারছে না। এখান থেকে শুরু হচ্ছে আমার ঠাকুরের বিজ্ঞান, যে ওই সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে ভাবটি ডমিনেন্ট থাকে, বিভিন্ন ভাবযুক্ত আত্মারা এক একটি শুক্রাণুকে আশ্রয় করে ছুটে যায় ডিম্বাণুর দিকে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেই সময় যে ভাব ডমিনেন্ট থাকে, ওই ডিম্বাণুটি ওই ভাবযুক্ত আত্মা যে শুক্রাণুতে আছে সেই শুক্রাণুকে গ্রহণ করে। তাহলে এলোমেলো চলা আমাদের চলবে না, এমনকি মৃত্যু এলোমেলো হলে চলবে না। যদি ঠাকুরকে ভালোবাসি, তাকে গ্রহণ করে আমাদের জীবন সাধনা, জন্ম জন্মান্তর, ইহ জীবন এবং জন্ম জন্মান্তর সার্থক করতে যাই, এলোমেলো যা খুশি তাই করলে আমাদের চলবে না। আত্মহত্যা মহাপাপ কেন বলে? ওই সময় যদি আত্মহত্যা প্রবণতা, মানে কেউ আত্মহত্যা করে, তার আত্মার মধ্যে ওই প্রবণতাই বেশি ডমিনেন্ট থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে যে মায়ের মনে শান্তি নেই, স্বামীর সাথে ঝগড়া, আত্মহত্যা প্রবণতা আছে, অথচ অনিচ্ছা, অশ্রদ্ধা, অভক্তি নিয়ে স্বামীর সাথে মিলিত হচ্ছে, ওই মায়ের গর্ভে গিয়ে সেই আত্মা আবার জন্মগ্রহণ করবে এবং শুরু থেকে এসে আবার সংসারে অশান্তি ভোগ করবে। তাহলে এইসব সূক্ষ্ম বিজ্ঞান যারা ইষ্টের সাথে যুক্ত নেই, দীক্ষা নিইনি আমরা, তারা জানিই না। কিন্তু যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। আমরা ঠাকুরকে ভজি, তাই আমরা বড় চতুর। আমরা ওই তাৎক্ষণিক লাভ বা ছোট ছোট চাওয়া পাওয়া সংকীর্ণতার জন্য আমার বৃহত্তর লাভ কে আমরা বিসর্জন দিই না। আমরা ওই স্বামীর প্রতি ওই অভিমান, রাগ, নিজের পরিবারের সবার প্রতি ক্ষিন্ন ভাব, এইগুলো আমরা চালাক, আমরা জানি এইগুলো ভাব নিয়ে আমি যদি স্বামীর সাথে মিলিত হই, তা ওই রকম ভাবযুক্ত সন্তানই আমার আসবে। এখনকার যে দুঃখ, তার চেয়ে আরো বহুগুণ বেশি দুঃখ হয়ে ওই সন্তান পরে আমাকে জ্বালাতন করবে। কিন্তু এই যে যে ছেলেটির কথা বললেন, এর বাবা যেহেতু খুব ইষ্টপ্রাণ ছিলেন, সুতরাং এর মধ্যে ভালো আত্মাই এসেছিল, কিন্তু সঙ্গে তো সে খারাপ পথে গেছিল। কিন্তু যেই ইষ্টের স্পর্শ পেল, অমনি সে চলে এলো ইষ্টের দরবারে, সে ইষ্টের চরণে সে আশ্রয় লাভ করলো। আবার যে বীজের মধ্যে সম্ভাবনা থাকবে না, যে বীজ নিম্নতর বীজ, সে বীজকে যতই ভালো পরিবেশ দেয়া হোক, সে ভালো ফল দিতে পারবে না, ভালো গাছে পরিণত হবে না। তাই জন্য ঠাকুর সবার আগে বলছেন, বিয়ের ব্যাপারে সবার আগে বর্ণের হিসাব করিস, তার সাথেতেই বংশটিকে বেশ খতিয়ে দেখিস। বংশ দেখে শ্রদ্ধা হলেই স্বাস্থ্য দেখিস কেমন তার, তার সাথে তুই বাজিয়ে নিবি স্বভাব অভ্যাস ব্যবহার। এসবগুলির সুসঙ্গতি মিলেই যদি যায়, বিদ্যা দেখিস নজর করে, কর্মের ওজন তাই। পারম্পর্যে এইগুলি সব মিলিয়ে দিলে বিয়ে, প্রায়ই দেখিস ঠকবি না তুই, মরবি না বিষে। যারা নন সৎসঙ্গী, এত গভীরে ঢোকেনি, এত সূক্ষ্মভাবে ভাবেনি, তারা বলে এত ঝামেলা করলে বিয়েই হবে না, এত হিসাব মেলাতে গেলে। তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দিয়ে দিয়ে আমাদের চোখের সামনে, আমার নিজের চোখের সামনে, এবং আপনারাও দেখেন এই ভুল বিবাহের জন্য কত সম্ভাবনাময় জীবন একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা তো ঠাকুরের সৈনিক, আমাদের মায়েদের অনেক কিছু করার আছে। ওই যে সব থেকে প্রথম ওই জন্য নিজে হয়ে ওঠা, নিজে ঠাকুরকে ধরে তাকে ভালোবেসে বৃত্তিভেদী টান তার প্রতি যত আমার জেগে উঠবে, তার প্রতি ভালোবাসা কি করে জাগবে? সেই জন্য এই সৎসঙ্গ, এই যে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম মায়ের, আরো ভালোবাসা জেগে উঠলো, আরো ভক্তি জেগে উঠলো। ঠাকুরের প্রতি যদি ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আমরা মেকানিক্যালি যদি অন্য জিনিসগুলো পালন করি, তাতে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু সেই শক্তি আমরা মানে খারাপ কাজে লাগাবো। তাই আগে হচ্ছে পরম পিতার সাথে তিনি ভালোবাসার সাগর
করুণাময় সেই সাগরের সাথে যুক্ত হয়ে আগে তাকে ভালোবাসলে ইচ্ছা হবে আমরা যে মানে তার মতন করে চলা, তার কথাগুলি পালন করতে তখন ইচ্ছা হবে, যতই কঠিন হোক না কেন, আমার প্রবৃত্তি কাম ক্রোধ লোভ মোহ আমাকে যতই বাধা দিক না কেন, সেগুলোকে সরিয়ে সবার উপরে আমার ইষ্ট, আমি তাকে ভালোবাসি, তিনি খুশি হবেন, যা করলে আমি তাই করব। এই উদগ্র আগ্রহ যত এগিয়ে আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, ততই সব সমস্যার সমাধান জানিস ইষ্ট প্রতিষ্ঠান। আমি আমার বাস্তব জীবনে বুঝছি, ঠাকুরের বাণীগুলো আগে তো বুঝতে পারতাম না, কিন্তু যত বেশি ঠাকুরকে ভালোবেসে মানুষকে ভালোবাসছি, কষ্টে আছে যে মানুষরা তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। গঙ্গাসাগরে আপনারা জানেন ঝড়ে বিশাল বন্যায় অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, তো ঘরে বসে থাকতে পারলাম না, প্রাণ কেঁদে উঠলো, অর্থাৎ ভেতরে ঠাকুর কেঁদে উঠলেন। তো আমি ভেবেছিলাম হয়তো 50টা 100টা শাড়ি, একটু কোনো জায়গায় খাবার একটু জোগাড় করতে পারলে বোধহয় আমি ধন্য হই, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে। আজকে ঠাকুরের দয়ায় মানে কর্ম আমাকে ঠাকুর দিয়েই চলেছেন, যোগাযোগ করিয়েই দিয়ে চলেছেন, কত মানুষের খাওয়ার অন্নের ব্যবস্থা, কত মাকে শাড়ির ব্যবস্থা, হ্যাঁ এই মানে এই যোগাযোগটুকু আমি করে দিতে পারছি। এই যে মানে ঠাকুর বলছেন ইষ্টভৃতি টুকুও যদি আমরা ঠিকঠাক ভাবে করি, তাহলে আমাদের অজান্তেই এত শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চয় হয়, আপদকালে সেইটা বুঝতে পারা যায়। আমি ভেবেছিলাম যদি 100টি শাড়ি করতে পারি আমি অনেক, সেখানে আজ হয়েই চলেছে বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন মাতৃ সম্মেলন, বাঁকুড়া মাতৃ সম্মেলন, অর্ঘ্য পাঠালেন, মানে বিভিন্ন সংস্থা। এই যে আমার ক্ষুদ্র জীবন যেখানে অনেক সংকীর্ণতা ছিল, স্বামী ভালোবাসছে না, শাশুড়ি ভালোবাসছে না, মানে আমার নেই, আমার ব্যক্তিগত জীবনে নেই, মানে যদি থাকে, এই ক্ষুদ্রত্বকে যখন আমরা বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করি, যখন অনেক মানুষের দুঃখে দুঃখে সুখে সুখে প্রাণ মিলিয়ে চলি এবং মাথার মধ্যে থাকে ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা সব কর্ম করি, তখন নিজের জীবনের এইসব ক্ষুদ্রগুলো মানে সংকীর্ণতাগুলো কোথায় বেড়া ভেঙে চলে যায়, বিশাল সাগরের সাথে অপার আনন্দের সাথে যুক্ত হই, নিজের জন্য ভাবতেই হয় না আমাদের। আর আমরা মায়েদের জন্য ঠাকুর তো অমোঘ ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন, আমাদের তো আরো সহজ ইষ্টকে লাভ করা, জীবন সাধনা আমাদের আরো সহজ, কারণ আমাদের একটি মানে প্রথম হচ্ছে ইষ্টকে মাথায় নিয়ে স্বামীকে ভক্তি করে চলা, আর স্বামীকে ভালোবাসি যেহেতু তার পরিবারকে ভালোবাসবো, আর এই ভালোবাসা আস্তে আস্তে আমরা পাড়ায় ছড়িয়ে যাবে, পাড়ার সবাইকে ভালোবাসবো, সেই ভালোবাসার অনুরণন আস্তে আস্তে আমার 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 দেশে, আমার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। আমরা বুঝতেই পারি না, যখন ইষ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যাজন করি, একটি মানুষকে যুক্ত করি, সেই মানুষটার ভেতরে এমন কিছু একটা থাকতে পারে যে হয়তো দেখা গেল পরবর্তীকালে আরো অনেক মানুষের উদ্ধার করে দিল ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে। তাহলে আমাদের একটি সৎ কর্ম কত বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে আমরা নিজেরাই জানি না। তাই জন্যই তো আমাদের মায়েদের জন্য ঠাকুর বলছেন, লক্ষ্য কাজে ব্যস্ত থেকেও স্বামী সোহাগ ভরে, কোন ফাঁকেতে সময় করে স্বামীর তোয়াজ করে, আলোচনায় সৎ কথাটি উদ্দীপনী রতি, এমনি মেয়েই লভে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ সুসন্ততি। আমার মধ্যেও কত ইগো ছিল, মানে অহংকার তো যায় না ঠাকুর বলছেন দেহ থাকতে, কিন্তু সেটাকে কি করতে হবে, ইষ্ট আমার অহংকার, আমার নিজের কোনো কিছুই অহংকার না, ইষ্টেরকে ভালোবেসে ভক্তি মিশিয়ে জল মিশিয়ে রাখতে হবে, পাতলা করে রাখতে হবে নিজের অহংকে। তাই আজকে অল্প কথায় মেয়েদের অহংয়ে লেগে যাচ্ছে, অল্প কথায় অনায়াসে বিবাহ ভেঙে দিচ্ছে, ডিভোর্সের পথে চলছে, তারা জানে না তারা কত অভাগা, যে একটি বিবাহ বিচ্ছেদ মানে নিজের সত্তার উপরে আঘাত নিয়ে আসা, নিজের সেই যত বড় নিজের ক্ষতি হচ্ছে ওখান থেকে আবার জীবনের মূল স্রোতে ফেরা কতটা মানে ক্ষতিকর। তারা মনে করে বোধহয় আরো কোথায় কি ভালো পাবো, আমি একটি আলাদা মেয়ে, স্বামী একটি আলাদা মানুষ, আলাদা আলাদা সংস্কার, এই মাঝখানে থাকবেন একটি কমন গ্রাউন্ড, সেটি হচ্ছে ইষ্ট আমাদের ভালোবাসার জায়গা। ওই কমন গ্রাউন্ডকে ঠিক রেখে কেন্দ্রে রেখে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে বুঝে নিয়ে চালিয়ে নিয়ে, এবং সেখানে প্রকৃতি যেহেতু প্রকৃতি শক্তি মায়েদের মধ্যে, মায়েরাই সেইটা জিনিসটাকে বেশি করে নিতে পারবে, অবশ্যই সেখানে স্বামীরও থাকবে মানে ভূমিকা থাকবে। সেই জন্যই আমার ঘরের যে সন্তানটি, মেয়ে সন্তান হলে তাকে শেখাবো স্বামীকে ভালোবাসবে, ছেলে সন্তান হলে তাকে শেখাবো লোকপালি হও, ইষ্ট প্রাণতা তোমার মধ্যে জেগে ওঠার, এবং শেখাবার জন্য আমার মধ্যে সেই জিনিসটা আগে জেগে উঠতে হবে। খুব সহজ, যদি সে দেখে মা বাবা সকালবেলায় অন্ততপক্ষে মা গুরু প্রণাম করছে, বড়দের প্রণাম করছে, এবং পাড়াপড়শি সবাইকে ভালোবাসছে, ছোটদের স্নেহ করছে, বড়দের শ্রদ্ধা করছে, তাহলে সেটা অটোমেটিক, সন্তানকে জোর করে শেখাতে হয় না, সন্তানের মধ্যে সেটা চলে যাবে।
অটোমেটিক হয়ে যাবে। এবং দেখা যাবে সমাজের যে এই যে আজকের যুগে নারী লাঞ্ছনা যারা করছে, এই যে ছেলেটির কথা বললেন আমাদের মা, পরিবর্তন তো সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। আমরা করতে পারবো না, আমাদের একমাত্র কাজ ওই সদ্দীক্ষার মধ্যে যুক্ত করে দেয়া। আচার্যদেব দাদা আমাদের এই জন্য আশীর্বাদ দিয়েছেন। আমিও চেষ্টা করছি, যেখানে যেখানে ত্রাণের কাজে যাচ্ছি সেখানে এখনই তাদের বলবো না, সেকেন্ড টাইম যখন, কারণ এই মুহূর্তে তাদের বাদ ভেঙে গেছে, কাপড় পরনের কাপড় নেই, পেটে খিদে নেই। আগে ঠাকুর বলছেন অন্ন, এক মুঠো অন্ন দাও, পারলে একটু বস্ত্র দাও, তৃষ্ণার্তকে যে জল দেয়, তারপর তাকে যদি মানে অন্নদান বস্ত্রদান তারপরে ধর্মদানের মধ্যে দিয়ে তাকে যোগ্যতায় উত্তীর্ণ যে করে তুলবে, সে বাস্তব ভগবানের সেবা করছেন। তাই আমাদের ওই যে লক্ষ্য ধান্দাটা কিন্তু সেই ইষ্ট ধান্দা, যে ওই ওই এলাকায় আবার পরবর্তীকালে ইষ্টকে আমি প্রতিষ্ঠা করব। কারণ এই সাময়িক ত্রাণটাই তো সমস্ত কিছু না, পরিত্রাণ যাতে হয় সেইটা আমাদের মূল লক্ষ্য। আবারও বলি, মানে ঠাকুরের তো বিভিন্ন দিক আছে। আজকে যেহেতু ঠাকুর আমাকে বলালেন এই বিবাহের উপর এবং স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার উপরেই, তাই আরো একটি ঠাকুরের বাণী বলি। সব প্রবৃত্তি ভেদ করে টান, স্বামীতে যেই ধরবে, সতীলোকের প্রথম ধাপে তখনই তুমি চড়বে। তাই আমাদের লক্ষ্য থাকবে সংসারগুলো না ভেঙে যাওয়া, স্বামীর প্রতি যাতে ভালোবাসা থাকে, টান থাকে, এই জন্য সৎসঙ্গে যুক্ত করা আমার পারিপার্শ্বিককে। আর ওই স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে ছেলে পুলে দেখে, গোল্লায়েরই সদর দ্বারে বাচ্চাগুলো রাখে। যদি না ইষ্টপ্রাণতা থাকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, যদি না ভাব ভালোবাসা থাকে, তাহলে ওই সন্তান কিন্তু গোল্লায় যাবেই কি যাবে। কত ছোট ছোট তুক আছে। ধর্মের কথা বলতে এসে ঠাকুর থানকুনি পাতার খাওয়ার কথা বলছেন। অর্থাৎ এক কথায়, যদি জীবনে আমাদের অন্য কোনো লক্ষ্য না থাকে ওই ইষ্ট কেন্দ্রিকতা ছাড়া, আমার জীবনের সামাজিক সাফল্য, স্বাস্থ্য, সুস্বাস্থ্য, পরিবারে ভালোবাসা, অর্থ, কাম, মোহ, মোক্ষ সমস্ত কিছু আমাদের আপনি বশীভূত হয়, কিছুই আমাদের ভাবতে হয় না। এ আমাদের সৎসঙ্গীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা আবার কোনোদিন সুযোগ পেলে বলবো কিভাবে আমাদের জীবন একেবারে নরকগামী হয়ে যাচ্ছিল। সংসারে 4টে মানুষ কেউ কারোর সাথে মিল ছিল না, আজকে হাজার হাজার মানুষের সাথে মিল করে চলে যাওয়ার, মানে মিল করে চলার ক্ষমতা ঠাকুরকে ধরে পেয়েছি। কিভাবে আমার নরক থেকে জীবনটা স্বর্গীয় সুষমায় সুধায় পরিপূর্ণ হয়েছে, এবং সেই সুধা আমি যতজনকে পারছি বিলাবার চেষ্টা করছি। আর একদিন সে কথা বলা যাবে। আমি শুধু এইটুকুই বলি, আমার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ঠাকুরকে সেইভাবে আমি পালনও করিনি, শুধু চেষ্টাটুকু করেছি, যেটুকু চেষ্টা করেছি, এক কণা করেছি, তাতেই আমার জীবন উপচে পড়েছে, মানে ভালোতে উপচে পড়েছে। আমার নিজের কোনো অভাব কিচ্ছু নেই। আর সেরকমই সৎসঙ্গীদের সবারই একই মানে আমাদের অভিজ্ঞতা। সময় শেষ হয়ে গেল। আমার এখানে সমস্ত উপস্থিত ইষ্টপ্রাণ মা, ভক্ত দাদারা আমার আন্তরিক আশা জয়গুরু গ্রহণ করুন। ঠাকুরের কাছে আমি যাতে ইষ্টচ্ছল জীবন পাই, জন্ম জন্মান্তর ইষ্টকে নিয়ে চলি, সেই জন্য প্রার্থনা করি। এবং মানুষের কাছে যেন আমি আরো বেশি করে মানুষকে ত্রাণ প্রথমে, তারপর পরিত্রাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেই প্রার্থনা করুন। সবার মঙ্গল হোক। জয় গুরু। জয় গুরু মা। অসাধারণ মা, খুব সুন্দর, অসাধারণ একটি টপিক নিয়ে আপনি আলোচনা করলেন, বিবাহ নিয়ে। আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। সত্যি আজকের আলোচনাগুলো শুনে অনেক কিছু, আপনার কথা শুনে অনেক কিছু জানতে পারলাম। বিজয় মার থেকেও অনেক কিছু জানতে পারলাম। আপনাদের সকলকে আমি জানাই সৎসঙ্গ বিহার খাদার থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে আবারও আমার অনুরোধ রইল, আমাদের সৎসঙ্গ বিহার খাদার থেকে আপনারা যেন আমাদের সাথে আবারও যুক্ত হন। দয়ালের চরণে আমি আপনার পরিবারের সকলেরই সুস্থ, দীর্ঘায়ু, মঙ্গলময়, ইষ্টচ্ছল জীবনের প্রার্থনা করি। আপনারা সকলেই এইভাবে ঠাকুরকে নিয়ে চলুন, খুব ভালো থাকুন, এটাই দয়ালের কাছে প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এরপর আমরা মাতৃ সম্মেলন জয়রাধিতি শেষ করব। এখন জয়রাধি করছেন শ্রীমতী সুপালী মাহাতমা খাজার থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি, হরি নাম পুরমর মোদ মূল ধর্ম।
ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মনে ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশারাত্রি গোবিন্দ নয়ন নীরে সদা জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বল সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে বল কপট চাতুরি বদনি বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম রাম ব্রহ্ম দেবের কল্যাণ অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মনে ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা রাধব 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 রাধা বলে 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 রাধা রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সাদা ভাসুরে জয়